संगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अपार बख्शिश दे नाल अमृत वेले तो सजे हुए सुहावने गुरु दरबार अंदर नितनेम दीआं बाणियां दे पाठ होए हन। आसकी वार दे कीर्तन दे उपरंत चल रही गुरबाणी की लड़ीवार कथा विचार का समा होया है और आप जी ने जिस मुबारक शब्द के मूल पाठ गुरुद्वारा बंगला साहिब जी के मुख ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी की रसना तो श्रवण किए हैं। यह अमृत फरमान पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के मुखारबिंद तो उचारण की हुई अमृतमई बाणी जिसनों समुचा सिख जगत सुखमणी साहिब जी के नाम के नाल सत्कारदा है। तिस दे विचों 19वीं पौड़ी दे तीसरे चौथे और पंजवें बंद का पाठ है अते गुरफरमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के मुकद्दस अंग 288 के उपर शोभनीक है। धन सतगुरु सच्चे पातशाह जी के अमृत बचनों की विचार सांझ करन तो पहला तुहानू मैनू आप सारिਆਂ ਨੂੰ सतगुरां की असीस बख्शीस प्राप्त कर लेनी जरूरी बनती है ताकि असी गुरु पातशाह जी की दिती हुई मत नू ठीक ढंग नाल समझ विचार के अपने अमली जीवन दे विच कमाउंदियां होइयां इस मनुखी जीवन नू आनंददायक ढंग दे नाल सफलियां कर सकीए। इस वास्ते बड़े प्यार अदब सत्कार दे सहित उच्चारण करो जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। मनुखी जीवन का मकसद जो साडा मूल है, जो साडा तत्त है, वो है एक ओंकार। वो केवल एक जने का ही नहीं है। जो कुछ दृष्टमान है जां जो साडे देखण की समर्था तो परे है, चाहे असी दुनियावी अखां की गल करिए, चाहे असी माइक्रोस्कोप आदि वर्गे यंत्रां की गल करिए, वो केवल ते केवल एक है। और जिसने अपने हुक्म दे विच अपने आप नूं प्रकाशमान किया है और अपने हुक्म नूं रच के अपने नाम नूं रच के सारी कायनात नूं होंद विच लिआंदा ते उस सारी दी सारी रचना दे विच आपां सारे भी आउंदे हां। पशु पंछी मनुख बनस्पति आदि। और ज्यादातर लोड़ जिहड़ी है वो मनुख नूं समझाउण दी पई। मेरे ख्याल के मुताबिक पशुआं नूं पंछियां नूं बनस्पति नूं सिखाउण पढ़ाउण वास्ते सचियार बनाउण वास्ते शायद कोई धार्मिक ग्रंथ पोथी ना छपी होवे ते ना छपेगी, परंतु एक मनुख ही है जिसनूं ये जाणू करवाउणा जरूरी बनता है कि कहे कबीर ए राम की अंश, तेरे अंदर जो आत्मा है परमात्मा की अंश है। तेरे मनुखी जीवन का मकसद की है कि तू संसार दे विच रहिंदियां परिवार दे विच रहिंदियां वाहिगुरु अकाल पुरख जी दीआं बख्शियां होईयां दातां नूं माणदियां भोगदियां होइयां मन दे अंदर एक ललसा नूं रखना कि जो मेरा मूल है मैं मुड़ उस दे प्रेम मिलाप की प्राप्ति कर सकां। और सुभावक सी मनुख दुनियावी रंग तमाशियां दे विच गवाच गया। जिवें असीं भाई गुरदास जी दे अमृत बोल पढ़दे हां, अखीं देखना रज्जियां रंग तमाशे उस्तत निंदा कन सुन रोवण ते हासे। असी दुनियावी रंग तमाशियां दे विच लग गए। इत्थों तक असी चस्कियां स्वादां दे विच लगियां होइयां ने। अपने तन नूं ही रोगी ना बनाया, सगों असी अपने मन नूं भी सोगी बना लिया। और हर एक मनुख चाहुंदा है मेरा तन भी आरोग होवे बल्कि तंदुरुस्त होवे ते मेरा मन जिहड़ा है ये भी सोग रहत होवे।
परंतु ये राह दिखावेगा कौन, सानू साडी मंजिल तक पहुंचावेगा कौन, ये सवाल मनुख के मन के अंदर पनपदे रहे। ते बहुत सारे लोगों ने धार्मिक बुरके दे हेठ भोली भाली मानवता नूं तरह तरह के कर्म कांडां विच धकेलिया और तिन्हां नूं अपनी लुट कुट आदि दा शिकार बनाउण दी कोशिश की। और अज भी अजिहे लोग साडे समाज संसार दे अंदर हैं। वाहिगुरु अकाल पुरख जी ने समुची मानवता के उपर किरपा करदियां होइयां जदों इस धरती की दुख भरी आवाज़ नूं सुनिया, धरती की बल्कि मानवता जिहड़ी सी जदों राजनीतिक तौर पर समाजिक तौर पर पाए हुए वंड वितकरियां दे कारण करके अत्यंत दुख भोग रही सी, आर्थिक तौर पर ऐसी दुर्दशा बन गई कि अपनी पेट भर के रोटी खाण का भी कोई वसीला जिहड़ा सी आले दुआले पसदा नहीं सी। हर पासे तो किसी न किसी विधे नाल जिहड़ा पब्लिक नूं लुटिया जांदा सी, गुमराह किया जांदा सी, धर्म के नाम ते कर्म कांड ते बलियां आदि दवाइयां जांदियां सी, उस वेले मानवता अत कुरला रही सी। ऐसे लोगों की आवाज़ नूं सुन के जिवें असीं पढ़दे हां, सुनी पुकार दतार प्रभ गुर नानक जग माहे पठाया। धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी इस जगत के अंदर आए ते जिथे कदे ये गल सी कि कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया, उथे बलियो चिराग अंधियार में सब काल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने 4 वड्डे धर्म प्रचार के दौरे किए और भुली हुई मानवता नूं सच का रस्ता दिखाया। और जिहड़े इन्हां तो पहला मानवता के भले हित विचरते रहे, परमेश्वर के रंग विच रंगे हुए भगत साहिबान, उन्हां दे वारसां नूं मिलना, उन्हां दीयां रचनावां नूं एकत्र करना, धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने बहुत वड्डा उपकार किया। और साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने समुची मानवता के उपर तरस करदिया होया, क्योंकि असीं एक शब्द पढ़ते हाँ, खत्री ब्राह्मण सूद वैश सब एके नाम तराणथ, गुर नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार प्राणथ। इन्हां सारे अमृत बोलों नूं जो खत्री ब्राह्मण सूद वैश उपदेश 4 वर्णा को साझा देने वाले ने आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के रूप विच मानवता के भले हित होंद विच लिआंदा। और धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पक्के तौर पर असां जीवां नूं तख्त श्री हजूर साहिब नदेड़ की धरती ते इस महान ग्रंथ नूं जिस दे अंदर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप किरपा करदियां भाई साहब भाई मनी सिंह जी के पासों सेवावां लैंदियां श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी भी दर्ज करवा दी ते इस संपूर्ण ग्रंथ नूं आत्मा ग्रंथ विच शरीर पंथ विच कह के नवाजिया और गुरता गद्दी जिहड़ी सी शब्द नूं बख्शी। अज भी शब्द का सिद्धांत जिहड़ा है ये जरूरी बन गया है। गुरु नानक दा सिख जिहड़ा है पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। ऐसे सिद्धांत नूं ऐसे विचार नूं कदी भी विसारदा नहीं है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने समझाया कि सब तो पहला जरूरी है असी अपने मन नूं समझाइए, अपने मन नूं जगाइए। कई बार आपां विद्वान पुरखां दी रचना तो श्रवण कीते ने गुरु दे ये शब्द, हो सकता है कदे आपां भी सांझ कीती होवे, दोबारा दोहराउण दी मैं गुस्ताखी चाहांगा। जिवें कि असीं पढ़दे हां, नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुनिंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद। सगर सहेली अपने रस मती, गृह अपने की खबर ना जती। और साडियां इंद्रियां सुत्तियां होईयां ने, साडा मन सुत्ता होया है। ठीक है, असी शरीर करके जाग रहे हाँ, पर असी अपनियां ख्वाहिशां अपनियां वासनावां दे कारण करके सुत्ते हुए हाँ। बेशक असी सफर के दौरान चल रहे हाँ, पर इच्छावां जिहड़ियां ने, आसा जिहड़ियां ने, उन्हां दे विच साडी सुरत जुड़ी हुई है। तो गुरु पातशाह जी कहंदे एक जने की गल नहीं है, आसा विच सुत्ते कई रोई।
बहुत सारे लोग ने। और इन आसा ख्वाहिशां वासनावां दे विच सुत्ते हुए मन नूं जगाउण दी जरूरत है। जिन्नी देर तक असीं खुद जागे हुए नहीं, असीं सुत्तिआं नूं जगा नहीं सकते। असीं जाग किवें सकदे हां? साडे इह मन दे अंदर उठदे होए तरह तरह दे विकल्प फुरने रुक किवें सकदे ने? अज दे शब्द विच सतगुरां ने बड़ी किरपा करके तुहानूं मैनूं सौखे जे ढंग नाल समझाउण दी कोशिश कीती है। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी किरपा करदे ने शब्द दे तीसरे बंद दे पहली पंक्ति दे राहीं कहंदे ने, मन प्रबोधो हर का नाए। प्रबोधो हुंदा जगाउणा। प्रथमे मन प्रबोधे अपना, पाछे अवर री जावे। हर हर नाम जपे जप जापे, मुख ते सगल सुनावे। पहला असीं अपने मन नूं जगाउणा है। और मन नूं जगाया किवें जा सकदा है? परमेश्वर दे नाम दे द्वारा। और जिस वेले असीं उस दे नाम नूं जपदे हां जां उस दे नाम नूं असीं सुणदे हां, जिवें कि श्री गुरु रामदास जी दे बोल ने, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ते आवे। उदम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलविख पाप दोख लै जावै। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहंदियां उठदियां हर नाम ते आवै। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावै। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपे अवरै नाम जपावे। जो आप जागिया होया वो दूसरे नूं जगा सकता है। जिवें कि भाई गुरदास जी कहते, गुरमुख जन्म सकारथा, गुरबाणी पढ़ समझ सुनेही। और सतगुरु जी समझा रहे ने, मन पर बोधो हर के नाए। हे भाई जनो, अपने मन नूं जगाओ, हुशियार करो, सुचेत करो परमेश्वर दे नाम दी बरकत दे नाल। फिर होवेगा कि दै दिस धावत आवे ठाए। ये जिहड़ा साडा मन दसां दिशावां दे विच दौड़ रहा है। जिवें कि कबीर साहब जी दे असीं बोल पढ़दे हां, कबीर मन पंखी पायो, उड उड दै दिस जाए। जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। जब मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। ये भटकदा होया मन साडा टिक जाएगा, साडे अपने यतनां दे नाल नहीं। आम साडा ये सवाल हुंदा है, भाई साहब जी मन तां टिकदा ही नहीं, साडे कोल कोई ताकत नहीं हैगी, साडे कोल कोई पावर नहीं हैगी, असीं अपने भटकदे होए मन नूं टिका सकीए। मन वस दे विच आउंदा है। ये शब्द सानूं तकरीबन सारिआं नूं कंठ होवेगा, मन बस आवे नानका, जे पूर्ण किरपा होए। वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे नाम दे द्वारा ही, गुरु दी बख्शदात दे द्वारा ही साडा मन जिहड़ा है दसां दिशावां विच भटकण तो एक जगह ते टिक सकदा है। और जो परमेश्वर दे नाम दे विच रंगिया गया, जिस दा मन टिक गया, मन माने लोग ना भतीजै, ना भतीजे ताओ क्या कीजै। उहदे रस्ते दे विच इह नहीं है कि मुश्किलां नहीं आउंदियां, मुसीबतां नहीं आउंदियां, परंतु ये मुश्किलां मुसीबतां उस दे राह नूं रोक नहीं सकदियां, क्योंकि उहदे कोल जो गुरु दा शब्द है, उहदे कोल जो गुरमत दा चानण है, उस चानण दे कारण करके जो उसदे कोल गुरमत ज्ञान दा डंडा है, उहदे मुताबक वो सारियां इन्हां मुश्किलां मुसीबतां नूं दरड़ के अगे लंघ जांदा है। ताको बिगड़ ना लागे कोए, जाके हृदय बसे हर सोए। जिस दे हिरदे विच वाहिगुरु अकाल पुरख जी वस जांदे ने, बल्कि जिस दे चेते शक्ति विच वाहिगुरु अकाल पुरख दी याद टिक जांदी है, उहदे रस्ते विच आउण वालियां मुश्किलां मुसीबतां रुकावटां तिस नूं मुकम्मल रूप ते रोक नहीं पा सकदियां, सगों ये रुकावटां भी दूर हो जांदियां ने, रस्ता छड्ड जांदियां ने। जिवें असीं एक शब्द पढ़दे हां, सुन के जम कै दूत नाए तेरा छड्ड जाहे। ताको बिगड़ ना लागे कोए, जाका हृदय बसे हर सोए। कल ताती ठाडा हर नाऊ। ये जो झगड़े झमेलियां दा समां है, भावें कि गुरबाणी दे अंदर जो मिथे हुए चार युग ने, उन्हां नूं कोई बहुती अहमियत नहीं दित्ती हुई, क्योंकि ये साडी मानसिक अवस्था है।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਹੈ, ਸਾੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘਿਰਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਝਮੇਲਿਆਂ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਵਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਥਿਨਰ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਂਬੜ ਹੋਰ ਮੱਚਣਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਰਵ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਹਰਲੀ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲ ਤਾਤੀ, ਇਹ ਝਗੜਿਆਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤ ਤਪਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਠਾਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਪਰ ਠੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਜੋ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਿਜੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਵਿਖਿਆਨ, ਪਾਠ ਆਦਿ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਫੁਸਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਸਿਮਰ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਪ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਜਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਚਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਪਾਸੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਨਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਲਕਿ ਬੋਲ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਪਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਾਸੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਂਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਮਨਸੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 5-4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾ ਲਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਵਾਦਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਣਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਹਿਜ ਦਾ ਬਿਲੋਵਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਖੈਰ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਭਾਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੜੀ 2 ਘੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਿਸਾਰ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੈਨ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਉ ਬਿਨ ਸੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਸ, ਸਾਡੀ ਸੱਧਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਭਾਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੇਮ ਬਣਨਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ, ਭਰਮਾਂ, ਡਰਾਂ, ਸਹਿਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਤ ਘਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਵਿਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ। ਤਿਤ ਘਰ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰੜਾਏਂਦਾ, ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਭਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੇ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਂਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤੇ, ਇਹ ਡਰਨ ਕਾਹਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, 19ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਾਹੇ ਜਨ ਸਾਚਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚਿਆਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨਮ ਮਰੇ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ।
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਕਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਕਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸੋ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਆਵਾ ਗਮਨ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆਂ ਸਿਮਰਿਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਵਾਗਮਨ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਮ ਕਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਜੋੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਜੋੜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜੋੜੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਚਲੋ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਕੁੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਈ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬੜਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੇਵਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾ ਗਮਨ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੀਵਟ ਹੋਰ ਲਾਹਾ ਨਾਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਰ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ,
ਭਾਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਚਿਤਾਰ। ਜੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਗੰਠ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਟਕਾ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਚਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਚਿਤਾਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਲਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨ ਕਿ ਉਪਾਵਨ ਛੂਟਣ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੂੜ ਗੱਲੀ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਕ, ਸੰਸਾਰਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਨ ਕਿਉ ਪਾਵਨਾ ਛੂਟਣ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਲਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਭਾਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਤਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮਨਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹਿਰਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੰਡ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਵਿਤਕਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਬਸੰਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰਮਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੰਡ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚਰਜ ਕਰਾਂ, ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਥੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਥੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮ ਹਸਤੀਆਂ ਸੀ। ਨਾ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਨ ਕਿਉ ਪਾਵਨ ਛੂਟਣ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦਾ ਤੂੰ ਘੁਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੇਂ ਮੂਰਖ ਮਣਾ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਣਾ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਆਨੰਦ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਸ ਤੇਰਾ ਧਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੇਂ ਮੂਰਖ ਮਣਾ, ਸੁੱਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਔਰ ਬੰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਮਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸਤਰੀ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਭੈ ਰੋਵੇ ਗੁਣ ਸਾਰ ਸੁਮਾਲੇ, ਕੋ ਮਰੇ ਨਾ ਮੋਇਆ ਨਾਲੇ। ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਇਹ ਜੋ ਰਾਜ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਣ ਛੁਟਕਾਰ, ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਕੌਣ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਿਕ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ, ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਰਥਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਘਮੰਡ ਕਰੀ ਗਏ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਕੇਵਲ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਦੀਮ ਕਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ।
अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंफ झूठ पसारी। ये जिन्ना भी झूठा विखावा है, झूठ का पसारा है, नाशवंत है। जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना। कहते मूर्ख मनुख ਜਿਹੜਾ इस गल ਨੂੰ समझदा ही नहीं भी जिन्हें मैनू ये सब कुछ दिता है मैं उसका शुकराना भी कर लवां। इस वास्ते नाम विसार नानक पछताना। ते सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज कहते ने मनुख के पल्ले फिर केवल पछतावा ही रह जाता है। फिर चले जुआरी दोएं हथ झार वाली गल बन जाती है। असी पछताउंदे ही अगों दे जे चेती है तां कायत मिले सजाए। अज जरूरत है असी नाम बाणी नाल जुड़िए, ठंडे की पौड़ प्राप्त करिए और पठानकोट शुकराना है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, जिन्हां दी अपार बख्शिश दे सदका दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों आप सरबत संगतां दे नाल गुरमत विचारां दी सांझ करन दा अवसर दे के नवाजिया। गुरमुख को घट बुद्धि है, विचारां करदिआं बहुत सारियां भुल्लां हो जांदियां। गुरु और गुरु की संगत बख्शण योग है, बख्श लैना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परियां शबद गावण आईयां। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हर नाल